मित्रहो नमस्कार. या पूर्वीच्या लेक्चरला आपण आर गांधी समिती या आर गांधी समितीच्या विषयी आपण सविस्तर चर्चा केलेली होती. तर मित्रहो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण आर गांधी समिती जी आहे या समितीने काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसींचा अभ्यास आज आपण या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. मित्रांनो, आर गांधी समितीच्या अनुषंगानं ज्या नागरी भागात या शहरी भागातील सहकारी बँका आहेत, यांच्या सहकारी बँकांच्या सुधारणेसाठी अतिशय महत्त्वाच्या शिफारसी या आर गांधी समितीने केलेल्या आहेत. तर मित्रहो, आज आपण आर गांधी समितीनं ज्या शहरी भागातील नागरी सहकारी बँकांच्या विकासाबाबत जे काही महत्त्वाचं धोरण मांडलं, या धोरणाच्या शिफारसी ज्या आहेत, या शिफारसीबद्दल आज आपण सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. Dear students, in the previous lecture we have in detail discussion about the R. Gandhi Committee. In the next part of this lecture was the recommendation of R. Gandhi's committees. So friends, in this today's lecture we are going to discuss about the recommendation of R. Gandhi Committee. The committee was formation under the Reserve Bank of India on the purpose of urban cooperative banks, the developments of urban cooperative banks. Friends, we are well know about the previous three committees related to in the rural development. A.M. Khushro Committee, Vaidyanathan Samiti and Shivajirao Patil Committee. This committee was related to the rural development, and the R. Gandhi Committee was related to urban cooperative banks. So friends, the R. Gandhi Committee was called as High Power Committee on Urban Cooperative Banks. So friends, now we are going to start the discussion about the recommendation of R. Gandhi committees. Dear students, this lecture is basically divided into 5 main subpoints. The first part of the lecture is the introduction of R. Gandhi Committee. Second part of the historical background of R. Gandhi Committee. Third part of the recommendation of R. Gandhi Committee. So friends, the present lecture we are focusing on recommendation of R. Gandhi committees, and fourth part of this lecture is the suggestions of R. Gandhi committee, and last part of this today's lecture is the conclusion and summary of the today's lecture. मित्रहो, आजचं हे लेक्चर प्रामुख्यानं 5 विभागामध्ये विभागलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि या पहिल्या विभागामध्ये आर गांधी समितीचं प्रास्ताविक, दुसऱ्या विभागामध्ये आर गांधी समितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, तिसऱ्या विभागामध्ये आर गांधी समितीने ज्या केलेल्या शिफारशी आहेत, या शिफारसींचा अभ्यास आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण प्रामुख्यानं करणार आहोत. चौथ्या भागामध्ये आर गांधी समितीने ज्या काही महत्त्वाच्या सजेशन्स दिलेल्या आहेत, त्या सजेशनचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि पाचव्या आणि शेवटच्या भागामध्ये आपण या लेक्चरचा जो सारांश आहे, या सारांशबद्दल सविस्तर चर्चा आपण करणार आहोत. तर मित्रहो, आपण आर गांधी समितीच्या या
लेक्चरमध्ये आज प्रामुख्यानं आणि महत्त्वाचा भाग जो पाहणार आहोत तो म्हणजे रिकमेंडेशन ऑफ आर गांधी कमिटीज, म्हणजेच आर गांधी समितीनं केलेल्या ज्या शहरी भागातील बँकांच्या, नागरी भागातील बँकांच्या सुधारण्यासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी ज्या महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या त्या सर्व शिफारसींचा अभ्यास आज आपण या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. Friends, firstly we discuss about the introduction of R. Gandhi Committee. Friends, the cooperative movement in India is more than century old. Regulations thereof is also more than a century old, with the first major inputs provided by passing of the Cooperative Society Act in 1904. The cooperatives have come a long way and have seen many ups and downs since then. They have played the original role in the financial inclusion and taking care of the banking and credit needs of the lower and middle Sanstha of the societies. In the length and breadth of the India, more specifically even in the remote villages. मित्र हो, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की सहकारी चळवळीने, भारतातील सहकारी चळवळीने आजपर्यंत आपल्याला 2004 साली एक दशक पूर्ण केलेलं आहे. म्हणजेच भारतातील सहकारी चळवळ 1 शतकाहून अधिक जुनी आहे. आणि हे विधान करत असताना आपल्याला हे विधान का केलं याच्या मागची पार्श्वभूमी सुद्धा माहीत असणं आवश्यक आहे. मित्र हो, खऱ्या अर्थानं 19व्या शतकात सहकारी चळवळीला सुरुवात झाली. तर 19व्या शतकातच का झाली असं आपण म्हणतो, तर मित्र हो, 1904 साली भारतातील पहिला सहकारी कायदा मंजूर झाला. कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट हा कायदा 1904 साली मंजूर करून भारतामध्ये खऱ्या अर्थानं सहकारी चळवळीला सुरुवात झाली. त्यामुळंच आपण हे विधान करतो आहे की आज भारतातील सहकारी चळवळीला 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि या 100 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या सहकारी चळवळीने अनेक मोठे चढ उतार पाहिलेले आहेत. सहकारी चळवळ नेहमीच गरीब समाजाच्या व मध्यमवर्गीय समाजाच्या किंवा गरीब आणि मध्यमवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी कार्यरत असताना आपल्याला दिसून येते. मित्र हो, आजपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे सहकारी चळवळ ही प्रामुख्यानं ग्रामीण भागामध्ये काम करत होती. आणि या ग्रामीण भागामधील काम करत असताना या ग्रामीण भागातील अडीअडचणी काय असतात हे या सहकारी चळवळीला, सहकारी संस्थांच्या अभ्यास गटांना हे लक्षात आलेलं होतं. परंतु
ग्रामीण भागाचा अभ्यास करत असताना शहरी भागामधील सुद्धा सहकारी संस्थांच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणात समस्या आहेत असं भारत सरकारला जाणवलं आणि भारत सरकारनं आर गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली, आर गांधी हे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर होते, यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आणि मित्रहो या समितीला नागरी सहकारी बँकांची उच्चाधिकार समिती असंही म्हटलं जातं. मित्रहो, या नागरी भागातील म्हणजेच शहरी भागातील सहकारी संस्थांच्या ज्या समस्या आहेत या समस्यांच्या वर उपाययोजना सुचवण्यासाठी या आर गांधी समितीची स्थापना भारत सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती. मित्रहो, रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या या आर गांधी या समितीमध्ये कोणकोणते सदस्य होते ते आपण आता पाहूयात. Composition of the high power committee will be as under. Friends, मित्रहो, आर गांधी समितीमध्ये आपण हे सदस्य आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहेत. तर मित्रांनो, रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या सहकारी बँकांच्या म्हणजेच नागरी सहकारी बँकांच्या विकासासाठी एक समिती स्थापन केलेली होती. याला आपण नागरी सहकारी बँकांच्या वरती उच्चाधिकार समिती असं म्हणतो. ही समिती आर गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली होती. तर आर गांधी हे त्यावेळचे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर होते. त्याचबरोबर M.A. नरमनवाला हे कमिशनर, गुजरातच्या कमिशनर फॉर कॉर्पोरेशन अँड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज इन गुजरात या पदावर काम करत होते. यानंतरचे जे सदस्य आहेत ते म्हणजे श्री M.V. तानकसले, चीफ एक्झिक्युटिव्ह इंडियन बँक असोसिएशन. यानंतरचे जे सदस्य होते ते म्हणजे डॉक्टर M.L. अभ्यंकर, हे नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकचे प्रेसिडेंट होते. यानंतरचे जे सदस्य आहेत ते म्हणजे श्री S.K. बॅनर्जी. मित्र हो, हे सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. यानंतरचे जे सदस्य होते ते म्हणजे डी कृष्णा, हे फॉर्मर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफ NAFCUB. मित्र हो, यानंतर ज्या सदस्य होत्या त्या म्हणजे सुमा वर्मा. सुमा वर्मा ह्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मेंबर सेक्रेटरी होत्या आणि त्या प्रिन्सिपल चीफ जनरल मॅनेजर म्हणून सुद्धा काम करत होत्या. यानंतरचे जे सदस्य होते ते म्हणजे श्री जोसेफ राज, हे लीगल डिपार्टमेंट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया शॅल बी हे जॉईंट लीगल ॲडवायझर म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये काम करत होते. तर अशा पद्धतीनं ही रिझर्व्ह बँकेची समिती, आर गांधी समिती ही रिझर्व्ह बँकेने अपॉइंट केलेली होती. आणि या आर गांधी समितीचं प्रामुख्यानं जे काम होतं ते म्हणजे नागरी सहकारी बँकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अभ्यास करून शासनाला किंवा रिझर्व्ह बँकेला महत्त्वाच्या शिफारशी देणं, महत्त्वाचे इनपुट्स देणं या समितीचं प्रामुख्यानं काम होतं. तर मित्र हो, हे प्रमुख 9 सदस्य या आर गांधी समितीमध्ये
काम करत होते. तर अशा प्रकारे या प्रमुख 9 सदस्यांनी शहरी भागाच्या विकासासाठी, शहरी नागरी बँकांच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आपला रिपोर्ट सादर केला. तर मित्रहो, आर गांधी समिती, या आर गांधी समितीला हाय पॉवर कमिटी ऑन अर्बन डेव्हलपमेंट बँक्स असंही म्हटलं जातं आणि या आर गांधी समितीची स्थापना 2015 मध्ये या आर गांधी समितीची नेमणूक करण्यात आलेली होती. मित्रांनो, नागरी सहकारी बँकांच्या अभ्यासासाठी एक उच्चाधिकार समिती नेमलेली होती आणि ही समिती 2015 साली या समितीने आपला अहवाल या नागरी सहकारी बँकांच्या वरती उच्चाधिकार समिती आपण नेमली होती असं म्हणतो. मित्रहो, ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. नागरी सहकारी बँकांच्यावरील उच्चाधिकार समितीची स्थापना कधी करण्यात आलेली होती? तर नागरी सहकारी बँकावरील उच्चाधिकार समितीची स्थापना आर गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2015 मध्ये करण्यात आलेली होती. Friends, a Reserve Bank of India committee has been recommended the conversion of urban cooperative banks with the business size 20,000 crores rupees or more into regular banks. This recommendation was given by High Power Committee on Urban Cooperative Bank headed by the Reserve Bank of India Deputy Governor R. Gandhi in his report. मित्रहो, शहरी विकासाच्या रचनेमधील नागरी सहकारी बँक ही अतिशय महत्त्वाची भूमिका काम बजावत होती आणि 20,000 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवसाय आकाराच्या नियमित बँकामध्ये बदल करण्यासाठी शिफारस ही रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने आपल्या अहवालामध्ये अशी शिफारस केली की 20,000 कोटी रुपयेपेक्षा जास्त ज्यांचा व्यवसाय आहे अशा व्यवसायांना कोणत्याही प्रकारची मर्यादा असू शकते आणि या समितीचे विविध मुद्द्यांची तपासणी करून बँका असतील, महासंघ असतील आणि इतर भागधारकांची मते विचारात घेऊन या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर गांधी कमिटीने आपल्या शिफारशीमध्ये महत्त्वाच्या शिफारशी आपल्या रिपोर्टमध्ये, आपल्या मसुद्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या शिफारशी आपल्या या रिपोर्टमध्ये मांडल्या होत्या. याची चर्चा आपण पुढच्या लेक्चरला करणार आहोत. मित्रहो, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून नेमण्यात आलेल्या या आर गांधी समितीच्या ज्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी आहेत, या महत्त्वाच्या शिफारशींचा अभ्यास आज आपण या लेक्चरच्या माध्यमातून करत आहोत. मित्रहो, यातील पहिली आणि महत्त्वाची जी शिफारस आहे ती म्हणजे आपण या लेक्चरच्या माध्यमातून त्या पाहणार आहोत. फ्रेंड्स, the committee examined the various issue, took the opinion of banks, federations and other stakeholders and makes the following recommendation. The first is the business size and conversion of MS UCBs into joint stock banks. Friends, the committee feels that a business size of rupees 20,000 crores or more
maybe their hold limit beyond which a urban cooperative banks may be accepted to convert to the commercial banks. This may necessitate some transactions facility also. The conversation needs not be the jury compulsory, and large number of urban cooperative banks can continue the way they operate currently in terms of balance sheets oblique asset size. However, it will be subject to the regulatory guidelines requiring that the types of business that they undertake remaining within the limits of planned vanilla products and service, and their growth will be at a much slower pace. Their assumptions in terms of branches, friends, their expansions in terms of branches, areas of operation and business license may thus be carefully calibrated to restrict unrestrained growth. मित्र हो, आर गांधी समितीच्या या शिफारशीमधील सगळ्यात महत्वाची जी शिफारस होती ती म्हणजे व्यवसायाचा आकार आणि व्यवसायाचे रूपांतर. यामध्ये समितीला असं वाटलं की 20,000 कोटीपेक्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवसायाची मर्यादा ज्या बँकांनी ओलांडलेली आहे त्या बँकांचं रूपांतर हे संयुक्त स्टॉक बँकामध्ये करणं अत्यंत उपयुक्त असं ठरेल की जेणेकरून या बँका व्यापारी बँका म्हणून सुद्धा काम करू शकतील. आणि या बँकांच्या संक्रमणाने जे त्यांना बँकेची शाखा असेल, बँकेचे ब्रँचेस असेल, या वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना संक्रमित करता येऊ शकतात. आणि यामधील महत्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे बॅलन्स शीट आणि मालमत्तेच्या दृष्टिकोनातून ज्या प्रकारे बँका कार्य आपले चालू ठेवू शकतात, काही नियमक मार्गदर्शन तत्वांच्या अधीन राहून यातील काही नियम अटी पाळून या व्यावसायिक बँकांना आपलं कमर्शियलायझेशन करून जे ग्राहकांना चांगल्यात चांगल्या सुविधा देता येणं कसं शक्य आहे हे आपल्याला पाहता येईल. यामध्ये प्रामुख्यानं मोठ्या बँकांचं विस्तारीकरण करून त्या बँकांच्या संयुक्त विद्यमानाने शहरी भागातील जे लोक आहेत, जे सभासद आहेत, त्यांच्या सभासदांच्या वाढीसाठी, सभासदांच्या
आर्थिक प्रगतीसाठी या बँकांनी सदैव कार्यरत राहून ज्या सभासदांना गरजा आहेत त्या गरजा पूर्ण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणजेच व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून बँकांचा विस्तार अशा प्रकारे करता येईल ज्या प्रकारे अनियंत्रित वाढ व प्रतिबंधित करण्यासाठी काळजीपूर्वक या गोष्टी या बँकांनी करणं अपेक्षित आहे असं आर गांधी समितीच्या मते मत नोंदवण्यात आलेलं होतं किंवा अशी शिफारस या आर गांधी कमिटीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती. Friends, the next important recommendation is the conversion of other urban cooperative banks into small finance banks. Friends, as per the committee, smaller urban cooperative banks voluntary willing to convert to small finance bank can do so irrespective of their threshold limit provided they fulfill all the eligibility criteria and selection process prescribed by Reserve Bank of India, and further provided that the small finance bank licensing window is open. मित्रांनो, लहान अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स आहेत त्यांनी स्वेच्छेने स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये आपलं रूपांतर करून घ्यावं, जेणेकरून रिझर्व्ह बँकेने ज्या अटी आहेत, सिलेक्शनचे क्रायटेरिया आहेत, पात्रतेचे निकष आहेत ते पूर्ण करतात अशा बँकांनी आपलं रूपांतर जे आहे ते आपलं कन्व्हर्जन आहे ते स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये करून घ्यावं, जेणेकरून सभासदांना सुद्धा त्याचा चांगल्या प्रकारे लाभ होईल. म्हणजेच ज्या छोट्या नागरी सहकारी बँका आहेत या नागरी सहकारी बँकांनी आपला जो विस्तार आहे, आपलं जे कन्व्हर्जन आहे ते स्मॉल फायनान्स बँकामध्ये करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे असं मत या आर गांधी कमिटीनं आपल्या शिफारसीमध्ये आपल्या अहवालामध्ये नमूद केलेलं होतं. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट recommendation is the issue of fresh license. The committee unanimously recommended that license may be issued to financially sound and well managed cooperative credit societies having a minimum track record of 5 years which satisfy the regularity prescriptions set by Reserve Bank of India as licensing conditions. With regards to the concern of providing banking access is undertake areas, the committee recommend that RBI may puts in the place appropriate set of incentives of existing banks to the open branches there. मित्रांनो, या समितीने नवीन जे लायसन्स परवाने आहेत हे शहरी नागरी बँकांना नवीन लायसन्स परवाने जारी करण्यात यावेत किंवा देण्यात यावे असं मत नोंदवलेलं होतं. समितीने एकमताने असं नोंदवलं की आर्थिकदृष्ट्या सदृढ आणि व्यवस्थित असणाऱ्या पतसंस्थांना परवानगी देऊन त्यांना नागरी सहकारी बँकांची कार्य करण्यास परवानगी द्यावी. ती परवानगी देत असताना त्या पतसंस्थेचे किमान 5 वर्षाचे रेकॉर्ड चेक करावे आणि RBIने परवाना देण्यासाठी ज्या काही अटी निर्धारित केलेल्या आहेत, जे काही नियम घालून दिलेले आहेत, या नियमांचे जी पतसंस्था ज्या संस्था आहेत
त्या पूर्तता पूर्णपणे समाधानकारक करतात अशा बँकांना बँकिंग सुविधा पुरवण्यासाठी शहरी भागामध्ये परवानगी द्यावी अशी महत्त्वाची शिफारस या आर गांधी कमिटीने आपल्या रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेली होती. रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या विविध ठिकाणी शाखा उघडण्यासाठी सुद्धा प्रोत्साहन द्यावे असंही मत या आर गांधी समितीने नोंदवण्यात आलेलं होतं. मित्रांनो, आर गांधी समितीनं नागरी शहरी भागांच्या विकासासाठी अत्यंत मोलाचं योगदान दिलेलं आहे आणि यामध्ये देत असताना काही महत्त्वाच्या शिफारसी केलेल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे शहरी भागातील नागरी भागातील ज्या पतसंस्था आहेत, ज्या पतपुरवठ्याचं काम करतात, अशा संस्थांना बँकांचा दर्जा देऊन त्यांना शहरी भागाच्या विकासासाठी बहुमोल असं योगदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करावं असं मत त्या आर गांधी कमिटीच्या माध्यमातून नोंदवण्यात आलेलं होतं. Friends, the next important suggestion is the Board of Management in addition to Board of Directors. The committee recommended that the concept of Board of Management put forward by the Malagam Committee has to be one of the mandatory licensing condition for the issuing license to new urban cooperative banks and in the expansion of existing urban cooperative banks. मित्रांनो, मालेगाम समितीने मांडलेल्या ज्या संचालक मंडळाच्या विस्तारासंदर्भात जी मालेगाम समिती होती, या समितीने जी शिफारस मांडलेली होती ती म्हणजेच नवीन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांना परवानगी देण्यासाठी त्यांच्या विस्तारासाठी ज्या रिझर्व्ह बँकेने अटी गाठलेल्या आहेत त्या अटींची पूर्तता करून त्यांचं लायसनिंग देण्यात यावं अशी महत्त्वाची शिफारस या मॅकलेगन समितीने केलेली होती. आणि या कमिटीमध्ये अतिशय महत्त्वाचा जी संचालक मंडळाव्यतिरिक्त व्यवस्थापन मंडळ असं म्हटलेलं आहे, या व्यवस्थापन मंडळामध्ये नवीन सदस्यांची नेमणुकीसाठी परवानगी द्यावी, नवीन लायसनिंगसाठी ज्या कंडिशन आहेत त्या कंडिशन पूर्ण करून नवीन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांना त्यांच्या एक्सपान्शनसाठी, त्यांच्या वाढीसाठी, त्यांच्या नवीन बँका स्थापन करण्यासाठी परवाने देण्यात यावेत असं मत या समितीच्या माध्यमातून व्यक्त केलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशी महत्त्वाची शिफारस या आर गांधी कमिटीनं आपल्या रिपोर्टमध्ये केलेली दिसून येते. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रिकमेंडेशन इज द एंट्री पॉइंट्स नॉर्म्स. फ्रेंड्स, द कमिटी also feel that license may be issued to well managed cooperative credit society which satisfy the following capital requirements. First is to operate as a multi-state urban cooperative banks, rupees 100 crores. To operate beyond 2 districts and as a state level urban cooperative banks, rupees 50 crores. To operate as a district level urban cooperative bank into 2 districts, 25 crores. In case of conversions of cooperative credit societies in unbanked area and into northeast, suitable relaxation may be made by Reserve Bank of India. मित्रांनो, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं आपल्या शहरी बँकांच्या विकासासाठी, शहरी बँका स्थापन करण्यासाठी ज्या एंट्री पॉइंट्स आहेत, प्रवेश
बिंदू आहेत. हे बिंदू निश्चित करत असताना काही अटी, भांडवलाच्या संदर्भात काही अटी असाव्यात असं मत व्यक्त केलेलं होतं. व्यवस्थापित सहकारी पतसंस्थांना परवानगी देण्यासाठी काही भांडवलाच्या अटी त्या संस्थेने पूर्ण कराव्यात असं म्हटलं होतं. त्यामध्ये मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँका म्हणून काम करण्यासाठी 100 कोटी रुपयाची तरतूद त्या बँकेकडे असावी असं मत रिझर्व्ह बँकेच्या ज्या आर गांधी कमिटी होती या कमिटीनं नोंदवण्यात आलेलं होतं. त्याचबरोबर 2 जिल्ह्याच्या पलीकडे आणि राज्यस्तरावर जी शहरी विकास बँक म्हणून कार्य करणार आहेत याचं भांडवल 50 कोटी रुपये असावं असं मत आर गांधी कमिटीच्या शिफारशीमध्ये नोंदवण्यात आलेलं होतं. त्याचबरोबर जिल्हा स्तरावर ज्या शहरी विकास बँका म्हणून काम करणार आहेत यांच्याकडे 25 कोटी रुपये भाग भांडवल असावं असं मत या रिपोर्टमध्ये नोंदवलेलं आठवत. ज्या बँकाकडे बँका नसलेल्या भागात म्हणजेच ईशान्येकडील काही भागामध्ये ज्या बँकांनी आपले रूपांतर सहकारी पतसंस्थांचे रूपांतर त्या भागामध्ये त्यांचा शाखांचा विस्तार करावायचा असेल तर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना काही सूट सुद्धा देण्यात आलेली होती. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडून काहीतरी सूट द्यावी की ज्या भागामध्ये बँकिंगचं जाळं अजिबातच नाही आणि ज्या बँकामध्ये बँकिंग सेक्टरचा विस्तार करणं अत्यंत गरजेचं आहे, अत्यंत आवश्यक आहे, अशा भागामध्ये या बँकांचा विस्तार करणं गरजेचं आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं काही सूट देऊ केलेली होती. या सुटीचा सुद्धा उल्लेख या रिपोर्टमध्ये या आर गांधी समितीच्या सदस्यांनी केलेला आपल्याला दिसून येतो. The next important recommendation is depositor as voting members. म्हणजेच सदस्याला मतदान करण्याचा अधिकार सुद्धा देण्यात यावा असं मत या आर गांधी कमिटीनं नोंदवण्यात आलेलं होतं. मित्रहो, it was concluding that depositors ought to have to say one on the boards of urban local body, urban cooperative banks. For this, a majority of the boards states as received for depositor by making suitable provision in bylaw. मित्रांनो, सभासद या समितीने असा निकष काढला होता की शहरी विकासाच्या संदर्भातील ज्या बँका आहेत त्या ठेवीदारांनी याच्या बोर्डावर आपलं मत मांडलं पाहिजे आणि त्यासाठी संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये अशा योग्य त्या कायद्यामध्ये तरतुदी करून घ्याव्यात जेणेकरून संचालक मंडळाच्या बहुसंख्य जागेवर बहुसंख्य जागा ह्या ठेवीदारांसाठी सुद्धा राखीव ठेवण्यात याव्यात असं मत या आर गांधी समितीच्या महत्वाच्या शिफारशीमध्ये नोंदवण्यात आलेलं होतं. तर मित्र हो, अशा प्रकारे आजच्या या लेक्चरला आपण आर गांधी समितीच्या ज्या महत्वाच्या शिफारशी होत्या या महत्वाच्या शिफारशीचा अभ्यास करत असताना आर गांधी समितीचे प्रास्ताविक, आर गांधी समितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, आर गांधी समितीचे जे स्थापनेची पार्श्वभूमी आहे ती आणि त्याचबरोबर आर गांधी समितीने ज्या काही महत्वाच्या शहरी विकासाच्या संदर्भात, नागरी सहकारी बँकांच्या विकासाच्या संदर्भात महत्वाच्या ज्या शिफारशी आपल्या रिपोर्टमध्ये नोंदवल्या या सर्व शिफारशींचा अभ्यास, सर्व शिफारशींची चर्चा आज आपण या लेक्चरमध्ये केलेली आहे. So friends, in the present lecture we will discuss in detail discussion about the recommendation of R Gandhi committee in the various point of view, the introduction of R Gandhi committee, historical background of R Gandhi committee, appointment of
appointment objectives of R Gandhi committee, and most of the important topic of the today's lecture is the recommendation of R Gandhi committee mentioned in the today's lecture. In detail discussion about this lecture. So friends, today we will stop here. मित्र हो, आर गांधी समितीच्या या लेक्चर बद्दल आपल्या मनामध्ये काही शंका असतील, आपल्या मनामध्ये काही डाऊट असतील, काही क्युरीज असतील तर तुम्ही त्या अगदी मनमोकळेपणानं विचारू शकता. त्या शंकांचं समाधान करण्याची पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आहे. विद्यार्थ्यांच्याकडून जे प्रश्न विचारतील त्यांचं नक्कीच वेलकम केलं जाईल. मित्र हो, आर गांधी समितीच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाच्या ज्या संकल्पना होत्या त्या आपण सविस्तरपणे, ज्या शिफारशी होत्या त्या सविस्तरपणे आपण यामध्ये चर्चा केलेल्या आहेत. शक्यतो आपल्यामध्ये शंका नसावी आणि असली तरी आपण नक्की विचारावी असं मत माझं वैयक्तिक आहे. तर ठीक आहे मित्र हो, तूर्तास आज आपण इथेच थांबूयात. धन्यवाद. थँक्यू.